दिलनशी हो गई जिंदगी की हर घड़ी, दिलनशी हो गई। खुदा तेरे इश्क में हर खुशी मिल गई। जाने अनजाने में हुई थी जो गलतियाँ, पावन सब हो गए पाकर तेरी हथेलियाँ। आरज़ू महक उठे तकदीरें खिल गई, जिंदगी की हर घड़ी दिलनशी हो गई। जिंदगी की हर घड़ी दिलनशी हो गई। वक्त बदलता रहा ज़मीं से आसमां तक, ख्वाब बुनता ही रहा सुबह से सुबह तक। मशहूर हम हो रहे तेरी ही निगाहों में, सल्तनत अब मिल गई चल के तेरी राहों में। अब तलक जहन में मेरे है हंसी हो गई। मिली रोशनी दुआओं की, गम की दम कहीं खो गई। जिंदगी की हर घड़ी दिलनशी हो गई। जिंदगी की हर घड़ी दिलनशी हो गई। कहती है धड़कन लाखों तेरे एहसान है, नजरों से तेरी हम पाए कितने ही वरदान है। ऐसा ही फकुर में हम तो रहने लगे, एक तेरी इबादत हो सबको ये कहने लगे। गम के थे जो अंधेरा अब तो सारे मिट गए। उल्फत से खुदा तेरी रोशनी छा गई। जिंदगी की हर घड़ी दिलनशी हो गई। जिंदगी की हर घड़ी दिलनशी हो गई। खुदा तेरे इश्क में हर खुशी मिल गई। जाने अनजाने में
तेरी हथेलियां आरज़ू महक उठे, तकदीरें खिल गई। जिंदगी की हर घड़ी दिलनशी हो गई। जिंदगी की हर घड़ी दिलनशी।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ఓం శాంతి. ఈరోజు సాకార మురళి బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए
स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो. బాబా చెప్తారు, మీఠే బచ్చే శ్రేష్టాతి శ్రేష్ట అయ్యే దానికోసం స్వయం భగవానే మనకు శ్రేష్ట మతం ఇస్తున్నారు. ఈ మతం ద్వారా మనం నరకవాసి నుంచి స్వర్గవాసి అయిపోతాం. అలా ప్రశ్న, देवता बनने के लिए बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? దేవత అయ్యే దానికోసం బిడ్డలు ఏ ఒక మాట పైన విశేష అటెన్షన్ పెట్టుకోవాలి. విశేషంగా ఏ మాట పైన అటెన్షన్ పెట్టుకోవాలి? ఆన్సర్ సరిగ్గా వినండి. ఆన్సర్, कोई भी बात में रूठना नहीं, शिकल मुर्दे जैसे नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है. देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले. अगर कांटे व पत्थर निकलता है तो पत्थर के पत्थर ठहरे. गुण बहुत अच्छे धारण करनी है. यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है. सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा. అంటే ఇక్కడ బాబా చెప్తారు, దేవత కావాలంటే విశేషంగా మనం ఈ మాటల పైన అటెన్షన్ ఇవ్వాలి. మొదటి మాట ఏమంటే, అలిగిపోకూడదు. ఎప్పుడు ఏ విషయంలో ఎవరి దగ్గర దేనికైనా సరే అలిగిపోకూడదు. మన ముఖం శవంలాగా ఉండకూడదు. అలిగిపోయిన వాళ్ళ ముఖం ఎట్లా ఉంటుంది? శవంలాగా ఉంటుంది. శవం చూసి ఉంటారు, దాంట్లో ఏమీ లేదు. మరి ఎవరికి దుఃఖం ఇవ్వకూడదు. దేవత కావాలంటే మన నోటి నుంచి ఎప్పుడు పూలులాగా ఉండే శబ్దాలే రావాలి. ఒకవేళ ముళ్ళులాగా ఉండే శబ్దం అంటే దుఃఖం ఇచ్చే శబ్దం, రాళ్ళులాగా ఉండే శబ్దం వస్తే మన బుద్ధి కూడా రాయిలాగే అయిపోతుంది. అంటే ఏ మాటలు మనకు అర్థం కాకుండా పోతుంది. తర్వాత ఇక్కడే మంచి గుణాలంతా ధారణ చేసుకోవాలి. సంగం యుగంలోనే మనం సర్వగుణ సంపన్నం కావాలి. మంచి మంచి గుణాలు ధారణ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ పనిష్మెంట్ తీసుకుంటాం అనుకోండి, అప్పుడు పదవి కూడా బాగుండదు. మంచి పదవి దొరకదు పనిష్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళ కోసం. ఓం శాంతి. नई विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं. అంటే కొత్త విశ్వం, కొత్త ప్రపంచాన్ని మాలిక్ అయ్యే వాళ్ళ కోసమే, అంటే ఆత్మిక బిడ్డల కోసమే ఆత్మిక తండ్రి కూర్చొని అన్ని విషయాలను చెప్తారు. ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे. कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ. बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो ही, ये देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनमें दैवी गुण है. అంటే ఇక్కడ మరి బిడ్డలు అన్నీ అర్థం చేసుకొని ఇది కూడా తెలుసుకున్నారు. తండ్రి వచ్చినారు మన కోసమే బేహద్ ఆస్తి ఇచ్చేదానికోసం. మనం మొదట్లో లాయక్ లేదు, బాబా ఆస్తి తీసుకునే లాయక్ లేదు. ఇప్పుడు మరి ప్రభు కూడా చెప్తూ ఉంటాం, హే భగవాన్ ప్రభు నేను దేనికి లాయక్ లేదు, నువ్వే వచ్చి నన్ను లాయక్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటాం. తండ్రి కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే, దేవతలు కూడా మనుషులే, మీరు కూడా మనుషులే. అయితే దేవతల్లో దైవీ గుణాలు ఉండింది, దాన్ని మనం धारण చేసుకోవాలి, అప్పుడు లాయక్ అయిపోతాం. तो इनको सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे. ఎవరి లోపల అన్ని దైవీ గుణాలు ఉంటుందో వాళ్ళే వాస్తవంగా సత్యమైన మనుషులు. मनुष्यों में आसुरी गुण होता है तो चलन जानवरों मिसल हो जाता है. दैवी गुण नहीं है तो उनको आसुरी गुण कहा जाता है. అంటే మనుషుల్లో ఎప్పుడు ఆసురీ గుణాలు ఉంటుందో వాళ్ళ నడవడికే జంతువులాగా అయిపోతుంది. దైవీ గుణాలు లేదంటే వాళ్ళలో మరి ఏముంటుంది? ఆసురీ గుణాలే కదా ఆసురుని చెప్పేది. तो अभी फिर बाप आकर के तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं. सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण है.
तो इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। అంటే బాగా చెప్తారు, ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చి మన అందరినీ శ్రేష్ఠ దేవతగా తయారు చేస్తారు. సత్యఖండంలో సత్యమైన మనుషులు, ఈ లక్ష్మీనారాయణ మంచి గుణం ఉండే వాళ్ళు మనుషులు, వాళ్ళని దేవత అని చెప్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ లోపల సర్వగుణాలు ఉండింది, మంచి గుణాలు, दैवी गुणाలు ఉండింది. बल गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु पतित पावन राजाएं कैसे होते हैं और पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई जानते नहीं हैं. वो है भक्ति मार्ग. ज्ञान को तो कोई जानता ही नहीं है. तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, ऐसे बनाते भी हैं. कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं. उनमें दैवी गुण है. चीची काम न करने वाले స్వర్గవాసి होते हैं. అంటే ఇప్పుడు మనుషులందరూ హే పతిత్ పావన్ని చెప్పి పిలుస్తారు. అయితే మనుషులకు పతిత్ అంటే ఏమి, పావన్ అంటే ఏమి అర్థం తెలీదు. పావన్ రాజ్యాలు ఎట్లా ఉంటారు, పతిత్ రాజ్యాలు ఎట్లా ఉంటారు తెలీదు. ఈ రహస్యం మనకు మాత్రమే ఇప్పుడు అర్థమైంది. అంటే అది భక్తి మార్గంలో ఊరికే పాట పాడేది అంతే, కానీ అర్థం ఏమీ తెలిసే ఉండలేదు. ఇప్పుడు జ్ఞాన మార్గంలో అన్నీ తెలుసు. జ్ఞానం అంటే తెలివి ఉండేది. భక్తి తెలివి లేకుండా ఊరికే పాట పాడేది. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చి మనకు చెప్పినారు, నేను మిమ్మల్ని ఇట్లా సర్వగుణ సంపన్నంగా చేస్తాను. దేవతలు కూడా కర్మ ఏమో చేస్తారు సతయుగంలో. అయితే వాళ్ళ కర్మలో పతిత గుణాలు ఉండదు, ఆసురీ గుణాలు లేదు. వాళ్ళ లోపల దైవీ గుణం ఉంటుంది. దైవీ గుణాల ఆధారంలో కర్మం చేస్తారు. ఈ అసహ్యమైన పని ఏముందో అది చేయరు వాళ్ళు. అది చేయలేదంటే మనం కూడా అది అసహ్యంగా ఏమి చేయలేదంటే స్వర్గవాసి అవుతాం. నరకవాసి అంటే మాయకు వశమైపోయేసి చాలా చెడ్డ పనులు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని అసురుని కూడా చెప్తారు, నరకవాసిని చెప్తారు. అంటే చెడ్డ పని అంతా చేసేవాళ్ళు నరకవాసీలు. अभी भगवान बैठ श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे ऐसे चीची काम नहीं करो. ఇప్పుడు భగవాన్ కూర్చొని మనకు శ్రేష్టమైన మతం ఇస్తారు. శ్రేష్ఠ కర్మం చేసానికి చెప్తారు. ఇట్లా అసహ్యమైన పని ఏమీ చేయొద్దు. అది కూడా కామ వికారానికి వశమైపోయేసి ఈ వికారాలకు అంతా వశమై పని చేయనే వద్దు, అదంతా భ్రష్ట పని అని చెప్తారు. तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं. देवताएं श्रेष्ठ है ना, అంటే శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ అయ్యేదానికోసం శ్రేష్టమైన మతం ఇస్తారు. దేవతలందరూ చాలా శ్రేష్టంగా ఉంటారు. ఏమీ భ్రష్ట పని చేయరు వాళ్ళు. ఆ దేవతలు ఎక్కడ ఉంటారు? रहते भी नई दुनिया स्वर्ग में. శ్రేష్ఠ పని చేసే వాళ్ళందరూ స్వర్గంలో ఉంటారు. तो ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की और 108 की और 16,008 की कहेंगे. वो भी क्या हुआ? तो इतने करोड़ मनुष्य है, उसमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? బాబా చెప్తారు. ఇప్పుడు నంబర్ వార్ పురుషార్థ అనుసారంగానే ఇక్కడ బిడ్డలు కూడా అన్నీ తెలుసుకున్నారు. అందుకే మాలలో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. 8 మణి ఉంటే మాల అన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకొని బాగా చేస్తారు. అదైన తర్వాత 108 వాళ్ళు కూడా పాస్ విత్ ఆనర్ అంటే విజయ్ మాలలో వస్తారు. తర్వాత 16,108. ఇంతమంది ఇక్కడ జనాలు ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచంలో కోట్లు ఉన్నారు, మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్. అంతమందిలో 16,108 ఎంత తక్కువ మంది ఇదన్నీ ధారణ చేసుకొని ప్రాక్టికల్గా చేసిన వాళ్ళు. ఎంత వండర్ఫుల్, ఎంత విశేషత. 40% కూడా లేదు. तो बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं.
रोज़ बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी వికర్మ नहीं करो భగవాన్ వచ్చి మన ఎంత శ్రేష్టంగా చేస్తారు చెప్తారు ఏ ప్రకారమైన వికర్మం చెయ్యొద్దు అట్లా అని ఇదే శ్రేష్టమైన మతం భగవాన్ ఇస్తున్నారు तो तुमको ऐसे बाप मिला है जो बहुत खुशी होनी चाहिए तुम समझते हो हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है हम उनके बच्चे हैं यही स्वर्ग का रचयिता ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా తండ్రి దొరికినారు ఎంత సంతోషంగా ఉండాలి మనకి ఎంత నష ఉండాలి బేహద్ తండ్రి మనని అడాప్ట్ చేసినారు అట్లా ఈ నషాలో ఉండాలి అందుకే సరస్వతి ఎప్పుడు నషాలో కూర్చుంటుంది ఏమీ నీ నష నేను భగవాన్ బిడ్డ అయినాను ఎంత శ్రేష్టం అట్లా అని ఒక నషాలో ఉంటేనే సంతోషం కూడా ఉంటుంది तो हम उनके बच्चे हैं बाप है स्वर्ग रचयिता तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बनाने लायक बनाते हैं तो सर्वगुण संपन्न बनना पड़े ना भगवान स्वर्ग रचयिता मन తండ్రి మన మాలిక్గా చేస్తారు దానికి లాయక్ చేస్తారు అంటే సర్వగుణ సంపన్న మనకు కావాలనా లేదా మన లోపల అన్ని గుణాలు ధారణ చేసుకోవాలి अपने लायक అవుతాం एक जन्म भी नीचे उतरे तो ज़रा कला कम हो जाए ऐसे धीरे धीरे कम होते होते ड्रामा भी जू मिसाल चलता आया तो तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कलाएं कम हो जाती है అంటే ఒక ఫస్ట్ జన్మలో సంపూర్ణంగా ఉంటాం సెకండ్ జన్మలో కొంచెం చాలా కొంచెం తగ్గిపోతుంది ఇట్లా థర్డ్ జన్మ ఫోర్త్ జన్మ 1250 సంవత్సరాలు అయిపోయిన వెంటనే 2 కళలు తగ్గిపోతుంది ఆత్మలు 16 కళల నుంచి 14 కళ అయిపోతుంది చంద్రవంశీ అయిపోతాం చంద్రవంశీ అంటే 14 కళ సంపూర్ణ తర్వాత దాంట్లో కూడా ఇంకా తగ్గిపోతూ ఉంటాం तो रावण राज्य में जल्दी जल्दी कलाएं कम हो जाती है ग्रहण लगता है जैसे सूर्य चंद्र को ग्रहण लगता है ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है अभी बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेंगे कोई भी पाप नहीं करना है पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना ये कड़ा पाप है बच्चों को इस एक जन्म के लिए शिक्षा मिलती है क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना चाहिए అంటే శివబాబ చెప్తారు ఈ రావణ్ రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత రావణ్ అంటే 5 వికారాలు ఆత్మలో ప్రవేశమైపోయిన తర్వాత ఆత్మ నల్లగా అయిపోతుంది గ్రహణం పట్టుకున్నట్టుగా ఇట్లా కాదు సూర్యుడు చంద్రుడు అక్కడ మాత్రం గ్రహణం పట్టేది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి గ్రహణం పట్టింది వికారాన్ని గ్రహణం పట్టింది అందరికి ఈ గ్రహణం ఎట్లా పోయేది బాబా తలంపులా ఉండాలి ఏ పాపం చేయకూడదు ఏ పాపము చేయకూడదు మొదటి నంబర్ పెద్ద పాపం ఏమంటే దేహ అభిమానంలో వచ్చేది ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండే పాపం అందుకే బిడ్డలు బాబా చెప్తారు ఈ ఒక్క జన్మం భగవాన్ ఏం నేర్పిస్తారు దాని ప్రకారం జీవనంలో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ మొత్తం ప్రపంచం ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంది ప్రపంచం చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు మనం కదా చేంజ్ చేసేది మన ఈ ఒక్క జన్మను పవిత్రంగా ఉండి పరమాత్మ ఇచ్చిన శిక్షణ అనుసారంగా నడుచుకుంటే మొత్తం ప్రపంచం బాగా అయిపోతుంది फिर ऐसे शिक्षा कभी नहीं मिलेंगे భగవాన్ ఇప్పుడే మాత్రమే మనకు ఇంత మంచి శిక్షణ ఇస్తారు తర్వాత ఎప్పుడూ ఈ శిక్షణ దొరకదు ఏ కల్పమంతా చూడండి భగవాన్ వచ్చి నేర్పించారు ఈ ఒక్క జన్మంలో మాత్రమే బాబా వచ్చి నేర్పిస్తారు तो बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो
स्कूल आदि तो सदा है ही, तो ये ज्ञान का एक ही बारी मिलता है बस. అంటే మిగతా అన్ని శిక్షణ లా కాలేజ్ కానీ ఆ కాలేజ్ కానీ ఉంటుంది వీరి మిగతా జన్మలు. కానీ ఈ ఒక్క జ్ఞానం మాత్రం ఇప్పుడు మాత్రమే దొరికేది, వేరే ఎప్పుడూ లేదు. ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं. वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का सारी नॉलेज देते हैं. बाप कितना सहज समझाते हैं. तुम आत्माएं पार्टदारी हो. आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पार्ट बजाती है. उसको मुक्ति धाम कहा जाता है. फिर स्वर्ग है जीवन मुक्ति. అంటే తండ్రిని ఇప్పుడే మనం తెలుసుకున్నాం. తండ్రి ఎంత సహజ రీతిలో మనకు ప్రతి ఒక్క విషయం చెప్తారు, తన పరిచయం ఇస్తారు, తన రచన ఆది మధ్య అంత రహస్యం చెప్తారు. ఈ ఒక్క జన్మలో మాత్రమే మనందరూ పార్టదారీలు. ఈ ప్రపంచంలో ఆత్మలు పరంధామ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పార్ట్ చేస్తుంది. ఆ పరంధామ్నే ముక్తిధామ్ని కూడా చెప్తారు. మరి స్వర్గం సత్యుగాని జీవన్ ముక్తిని చెప్తారు. तो यहाँ तो जीवन बंधन है. ఇప్పుడు కలియుగంలో जीवन बंधन, ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करना है. मोक्ष कभी नहीं होता है. ఈ జీవన్ బంధన్ అంటే ఏమి, జీవన్ ముక్తి అంటే ఏమి సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని దాని స్మృతిలో ఉండాలి. అయితే మోక్షం మాత్రం ఎవరికి దొరకదు, అది పక్కా చేసుకోండి. మోక్షానికి పురుషార్థం చేసేదే వేస్ట్. मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पार्ट से तो निकल नहीं सकते हैं. ये अनादि बना बनाया खेल है. वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी हूबहू रिपीट होता है. सतयुग में वही देवताएं आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि आएंगे. ये ह्यूमन झाड़ बढ़ता जाएंगे. इसका बीज ऊपर में है. అంటే మోక్షాని కోసం మనుషులు ట్రై చేస్తారు, కావాలి కావాలని. ఎందుకంటే ఈ జనం మరణ చక్రంలో వస్తేనే దుఃఖం ఉంది అనుకుంటారు. అయితే పరమాత్మ ఏం చెప్తారంటే అందరూ ముక్తిగేమో పోయేసి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ పార్ట్ చేసానికి వాళ్ళ టైంలో కంపల్సరీ రావాలి. ఇది అనాది అవినాశి డ్రామా. ఈ నాటకం అట్లనే ఫిక్స్ అయింది. ఇది వరల్డ్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ రిపీట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఎట్లా అయిందో అట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సత్యయుగంలో అదే దేవీ దేవతలు వస్తారు, ఎవరు కల్పం ముందు వచ్చినారో వాళ్ళు. అది అయిన తర్వాత ఇస్లామిక్ ధర్మం, బౌద్ధ ధర్మం, క్రిస్టియన్ ధర్మం నంబర్ వారు ఈ కల్పవృక్షంది బ్రాంచెస్, ఆ బ్రాంచెస్ వచ్చి పెద్ద అవుతూ ఉంటుంది. అయితే దీని బీజం పరమాత్మ చాలా పైన ఉన్నారు. అందుకే కల్పవృక్షం కూడా తలకిందుగా ఉంది. बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप. मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होता रहता है. అంటే ఈ మనుష్య సృష్టి రూపీ బీజం పరమాత్మ, ఈ మనుష్య సృష్టి రూపీ వృక్షం. ఈ వృక్షంలో మొదట్లో సత్యుగంలో దేవీ దేవతా ధర్మం వాళ్ళు ఉంటారు. చాలా చిన్న చెట్టు, తక్కువ మంది మనుషులు, ఒకే ధర్మం, ఒకే రాజ్యం. అది అయిన తర్వాత కొంచెం నిదానంగా వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. వృద్ధి అయ్యి ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా అయిపోతుంది. అచ్చా ఫిర్ చోటా కైసే బని, ఇంత వృద్ధి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎంతమంది జనసంఖ్య ఇప్పుడు లెక్క పెట్టేదానికే లేదు, అంత ఎక్కువ అయిపోయినారు. అయితే మళ్ళీ ఎట్లా తగ్గించేది జనసంఖ్యను? తగ్గించే విధానం ఎవరు, ఏమి? దానికోసమే పతిత్ పావన్ తండ్రి వస్తారు. పతిత్ నుంచి పావన్ చేస్తారు, అందరినీ పవిత్రంగా చేస్తారు. అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఈ ప్రపంచంలో మళ్ళీ సత్యుగంలో ఉండే ఆ జనసంఖ్య మళ్ళీ వస్తుంది. కితని థోడే పావన్ బంతే, పతిత్ నుంచి పావన్ చేసే టైంలో ఎంత తక్కువ మంది పవిత్ర జీవనాన్ని నడిపిస్తారు. వాళ్ళు మాత్రమే సత్యుగంలో మళ్ళీ వచ్చేది. మిగతా వాళ్ళందరూ పనిష్మెంట్ తీసుకొని పైన పోదారు. తో కోటో మీ కోయి నికల్తే
ఆధా కల్ప్ బోత్ థోడే అంటే కోటిల కొందరు మాత్రమే వస్తారు. కోటిల కొందరు అర్ధ కల్పానికి కోసరం వాళ్ళే సతీ త్రేతా देवी देवतल अवतार वाले. आधा कल्प में कितना फिर वृद्धि हो जाता है. सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए ना, लेकिन पहले पहले ये आते हैं परंतु और धर्म में चले जाते हैं क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं. అంటే మొదట్లో దేవీ దేవతా ధర్మం వాళ్ళ సంప్రదాయమే కదా అందరూ ఫాలో చేయాలి. అయితే ఏమవుతుందంటే ద్వాపర యుగం నుంచి ఈ దేవీ దేవత ధర్మం వాళ్ళు కూడా వేరే వేరే ధర్మంలో కన్వర్ట్ అయిపోతారు, తండ్రిని మర్చిపోతారు. తో ఒకే ఒక పెద్ద తప్పు చేసినారు ఈ డ్రామాలో. ఏం తప్పు? ఈ ఏకజ్ భూల్ కా ఖేల్ హై. ఒకే ఒక తప్పు ఏమంటే భగవాన్ ఎవరు అని మర్చిపోయినారు. ఆ ఒక్క పాయింట్న మర్చిపోయిన దానివల్ల మన ప్రపంచం చూడండి ఎంత దుర్గతిలో వచ్చేసింది. ఈ మొత్తం ప్రపంచం ఇప్పుడు తమో ప్రధాన దుర్గతి అవస్థ. కారణం ఏమంటే ఆ ఒక్క భగవాన్ ఎవరు, తండ్రి ఎవరు మర్చిపోయినారు అందరూ. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పరమాత్మ స్మృతి అందరికీ వచ్చేసిందంటే అందరూ శ్రేష్టంగా అయిపోతారు. భూల్నే సే హీ కంగాల్ హో గయే. భగవాన్న మర్చిపోయిన దానివల్లనే ఇంత పేదవాళ్ళు అయిపోయినారు అందరూ. భూల్తే భూల్తే ఏకదమ్ భూల్ జాతే. భక్తి भी पहले एक की ही करते थे क्योंकि सर्व की सद्गति दाता सद्गति करने वाला एक है. फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए. భక్తి మార్గంలో కూడా మొదట్లో ఒకరినే పూజ చేసినారు, నిరాకారి శివలింగాన్ని. తర్వాత మిగతా అందరిని పూజ స్టార్ట్ చేశారు. ఒకరిని పూజ చేసేటప్పుడు కూడా కొంచెం సద్గతి ఉండింది. ఏంటంటే సర్వకా సద్గతి దాత భగవాన్ ఒకరే. వాళ్ళు ఒక్కరిని మాత్రమే పూజ చేస్తే బాగుండి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు భక్తి ఎంత విస్తారంగా అయిపోయింది. ఎవరెవరు అందరినీ పూజ చేస్తున్నారు, అందుకు ఇంత దుర్గతి అయిపోయింది. तो इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला ये शिव है. కృష్ణ बनाने वाला कैसे होगा అంటే ఈ లక్ష్మీనారాయణ ఇట్లా తయారు చేసింది కూడా పరమాత్మ శివుడు, కృష్ణ కాదు. కృష్ణ ఎవరినైనా ఇట్లా తయారు చేస్తారా? ఏ తో హో नहीं सकता. राजयोग सिखाने वाला कृष्णा कैसे हो सकता है. वो तो सतयुग का प्रिंस है. మనందరికీ ఈ సమయంలో రాజయోగం కావాలి. ఈ సమయంలో కృష్ణలాగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వచ్చి రాజయోగం నేర్పించేదాన్ని? ఈ కలియుగం తమో ప్రధాన ప్రపంచంలో శ్రీకృష్ణలాగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు వచ్చేదానికి లేదు. అయితే మనకు రాజయోగం కావాల్సింది ఇప్పుడే. ఏదంటే ఇప్పుడే అందరూ దుఃఖంగా ఉన్నారు. అందువల్ల నిరాకార భగవానే వస్తారు. వాళ్ళు ఎవరి కంటికి కనిపించరు, గుప్తం. కోటిలో కొందరు మాత్రమే ఆ భగవాన్ని తెలుసుకుంటారు యథార్థంగా. వాళ్ళలో మాత్రమే దైవీ గుణాలు కూడా ధారణ అవుతుంది, పరమాత్మ తలంపు చేస్తారు. तो कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसको अभी खलास कर दो. బాబా చెప్తారు, నేను మిమ్మల్ని సత్యుగాని ప్రిన్సెస్ చేసేస్తాను. ఈ సమయంలో మీరు నా తలంపు చేసుకొని దైవీ గుణాలు ధారణ చేసుకోండి. ఏదైనా ప్రాపర్టీ జగడాలంతా ఉంటే దాన్ని సమాప్తి చేసేయండి. జగడానికే పోవద్దు. ఎందుకంటే అది ఎట్లా మనకు ఇంత జగడాలను వేసేసి ఆ తర్వాత మన దగ్గర ఉండదు కదా, వినాశం అయిపోతుంది. దానికి బదులుగా శాంతిగా ఉండేదే బెటర్. వాళ్ళని కూడా శాంతిగా చేయండి. ఎవరి దగ్గర మీకు జగడాలో వాళ్ళని झगड़ा करते करते प्राण तन से निकल जाएंगे तो क्या करेंगे. జగడం వేసుకొని మన ప్రాణం శరీరం నుంచి పోతే ఏమవుతుంది? అంతిమతి సోగతి జగడాలకి జగడాలు అక్కడ కూడా పోయి. అందుకే ఇప్పుడు ఏ ప్రాపర్టీ కోసం మీరు జగడం వేయద్దు. बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिले तो भी जाने दो, उसके बदले कितना बड़ा राजा ही मिलता है.
బ్రహ్మ బాబా తాను భాగాలను షేర్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో అన్ని విత్డ్రా చేసేటప్పుడు ఎంత దొరికితే అంత చాలు, ఏమి జగడాలు వద్దు అని అనుకున్నారు. ఈ జగడాలతో మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అందువల్ల ఎంత ఇస్తారో అంత ఈని నాకు పెద్ద రాజ్యం కదా తీసుకోవాలి. ఈ కామ వికారం క్రోధ వికారానికి వశమయ్యేదానికి బదులుగా శాంతిగా వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకున్నారు. జగడాలే లేదు. దానికి బదులుగా పెద్ద రాజ్యమే శివబాబా ఇస్తారా లేదా? సో శాంతిగా ఉండేది మంచిది కదా జగడానికి బదులుగా. तो बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राज्य का तो कितना खुशी हो गई. బాబా చెప్తారు, నాకు సాక్షాత్కారం అయింది, వినాశం మరి రాజ్యంది, నాకు చాలా సంతోషం అయిపోయింది. అందువల్ల ఆ లౌకిక పని ఏముందో అది ఎంత దొరికినా సరే వదిలేశారు. हमको तो विश्व का बादशाह मिलता है तो ये सब क्या है. విశ్వాని రాజ్యం దొరికేటప్పుడు ఇదంతా ఏముంది, స్థూలంగా కొంచెం ప్రాపర్టీ అయినా కూడా బాబాకు వాళ్ళు ఎక్కువనే ఇచ్చినారు. ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे, बिगर पैसे वाली की पेट भी भरता है ना. मम्मा ने कुछ भी लाया क्या? नहीं. कितना मम्मा को याद करते. बाप कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है. అంటే ఇప్పుడు మనం జగడాలంతా వేసుకొని మనకు ఏమి లాభం లేదు. అయితే ఎంత దొరుకుతుందో అంత బాబా మనకు ఉన్నారు, మనకు భోజనం అంతా ఇచ్చేదానికి. మనమే ఆకలితో చనిపోము. ఇట్లా ఇప్పుడు బెగర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఏం లే, అయినా కూడా వాళ్ళకి భోజనం ఏమో దొరుకుతుంది. భగవాన్ ఎట్లనో ఇచ్చేస్తారు. తర్వాత ఇక్కడ మా అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఏ పైసా ఒక పైసా కూడా తీసుకురాలేదు. అయినా కూడా ఎంతో శ్రేష్టంగా అయిపోయినారు ఈ జ్ఞానం ఆధారాలు. అందరూ మా అమ్మ తలంపు చేస్తారు. ఈరోజు సరస్వతిని కూడా పూజ చేసినారా లేదా? సరస్వతి పూజ ఎంత వాల్యుబుల్. ఆ సరస్వతి అన్ని దేవతలు అయ్యేది. జ్ఞానం ఆధారంలోనే మా అమ్మ సరస్వతి అయ్యేసి అన్ని ప్రకారమైన దేవతా లక్షణాలను ధారణ చేసుకున్నారు. అయితే శివబాబా చెప్తారు, మా అమ్మ చేసిన గుణాలను ధారణ చేసుకోండి, బాకీ మా అమ్మది పేరు రూపాన్ని తలంపు చేయొద్దు అని చెప్పినారు. हमको उन जैसा धारण करनी है. ఆ గుణాలు ఏముందో ఆ గుణాలని ధారణ చేసుకోవాలి, కానీ ఆ రూపం శరీరాన్ని రూపాన్ని తలంపు చేయకూడదు. అర్థమైందా? हम भी मम्मा जैसे अच्छा बन करके गद्दी लायक बनना है. మనం కూడా మమ్మ లాగా ఆ గుణాలని ధారణ చేసుకొని సింహాసన అధికారి కావాలి. सिर्फ मम्मा की महिमा करने से कुछ नहीं मिलेगा. ఊరికే మహిమ చేయకూడదు. అయితే ఏమేం గుణాలు మమ్మ ధారణ చేసుకున్నారు మనం కూడా అదే చేసుకోవాలి. ఎట్లా ఇప్పుడు దేవతలది వింటున్నారా లేదా మంచి గుణాలు, ఆ లక్షణాలను మనలో కూడా ధారణ చేసుకోవాలి. బాకీ తలంపు ఏమో శివబాబాని చేయాలి. బాప్తో कहते हैं मामेकम याद करो, याद की यात्रा में रहना है. मम्मा जैसे ज्ञान सुनाना है. मम्मा की महिमा का सपूत तब होगा जब तुम ऐसी महिमा लायक बन करके दिखाएंगे. सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा और ही पेट पीठ से लग जाएगा. బాబా చెప్తారు, ఊరికే మమ్మ మమ్మ అని చెప్పేసి వెనకపోతే మనకేం పొట్ట నిండదు. ఇంకాను మమ్మ శరీరాన్ని తలంపు చేస్తే మన పొట్ట మన వీపు రెండు అంటే మన సన్నగా అయిపోతాం, మనకు భోజనం దొరకదు. అందువల్ల శివబాబా చెప్తారు, మీరు నిజంగానే మా అమ్మ పైన ప్రీతి ఉంటే ఆ గుణాలు ధారణ చేసుకొని మా అమ్మలాగా జ్ఞాన స్వరూపం అయ్యి అందరికీ నాలెడ్జ్ ఇవ్వండి, మా అమ్మలాగా లాయక్ అయి చూపించండి. సో మా అమ్మలాగా గుణాలను ధారణ చేసుకోవాలి, కానీ మా అమ్మ శరీరాన్ని తలంపు బాబా శరీరాన్ని తలంపు చేయకూడదు. శివబాబా తలంపు యాత్రలా ఉండాలి. శివబాబాకు యాద్ కర్నే సే పేట్ భరేగా. శివబాబా తలంపు చేస్తే మన పొట్ట నిండేది, అంటే మన సంపన్నంగా అవుతాం.
ये दादा को याद करने से भी पेट नहीं भरेगा. ఈ బ్రహ్మ బాబా శరీరాన్ని తలంపు చేసినా కూడా మన పొట్ట నిండదు. యాద్ కర్నా హీ ఏక్ కో, బలిహారీ ఏక్ కీ హై, యుక్తియా రచని చాయే సర్వీస్ కే లియే. అంటే బాబా తలంపు మాత్రమే చేయాలి. ఒక్క శివబాబా కోసమే అందరూ సమర్పణ అయ్యే మాట. దేహదారిది తలంపే చేయకూడదు. మళ్ళీ సర్వీస్ కోసం యుక్తి అని రచన చేయాలి. సదే ముక్సే ఫూల్ నికలే, మన నోటి నుంచి ఎప్పుడు పూలులాగా ఉండే మాటలు రావాలి. అందరికీ సుఖం ఇచ్చే మాటలు. ముళ్ళులాగా రాయిలాగా ఉండే మాటలు రాకూడదు. ఒకవేళ రాయిలాగా మనం మాట్లాడితే మన బుద్ధి రాయి బుద్ధి అయిపోతుంది. అంటే జ్ఞానం ఏమీ అర్థం కాదు, ధారణ కాదు. సో గుణం బాగుంటేనే జ్ఞానం కూడా ధారణ అవుతుంది. तो गुण बहुत अच्छे धारण करनी है. तुम అంటే రాయిలాగా శబ్దాలు మనం చెప్తూ ఉంటే మనకి ఏం ధారణ కాదు. మంచి గుణాలు ధారణ చేసుకోవాలంటే శుద్ధంగా పూలులాగా ఉండాలి. तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है. सजाएं खाएंगे तो पद अच्छा नहीं मिलेगा. ఇప్పుడే మనం ఈ శరీరం ద్వారానే సర్వగుణ సంపన్న కూడా కావాలి. అయితే మనం ఏమీ చేయలేదంటే పనిష్మెంట్ దొరుకుతుంది. పనిష్మెంట్ తీసుకుంటే మంచి పదవియే ఉండదు. यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्शन सुनने, डायरेक्ट सुनने के लिए आते हैं. మధుబన్లో మనం పోదాం, డైరెక్ట్గా తండ్రి దగ్గర వినేదానికి కోసం పోదాం. यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं. सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए तो संबंधी आदि को देखकर खलास हो जाता है. అంటే అక్కడ మధుబన్లో ఫ్రెష్గా బాబా నష ఎక్కిస్తారు. సెంటర్లో కూడా నష ఏమో ఎక్కుతుంది వినేటప్పుడు. బాకీ ఇంటికి పోయి మిత్ర సంబంధులను చూస్తే నష అంతా వెళ్ళిపోతుంది. భగవాన్ చెప్పే నష ఉండదు. तो यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं. वहाँ आसुरी परिवार होता है. कितने झगड़े आदि करते रहते हैं. वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जैसे जाते हैं. అంటే ఇంట్లో లౌకిక ఇంట్లో జగడాలు కీచడ్ పట్టి బురదలో ఇరుకునేట్టుగా ఉంటుంది. यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए. మధుబన్లో మనం పోదే నిరంతరంగా శివబాబా తలంపు చేస్తూనే ఉండాలి. అక్కడ ఏ ప్రకారమైన బురద లేదు. तो दुनिया में सच्ची शांति किसको भी अभी नहीं मिलेगा. पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकते हैं. ఈ ప్రపంచంలో సత్యమైన శాంతి ఎవరికీ లేదు. సంపూర్ణ పవిత్రత, సుఖం, శాంతి, సంపత్తి ఇది తండ్రి తప్ప ఎవరు ఇచ్చేదానికి లేదు. ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं कि आयुष्मान भव, पुत्रवान भव. नहीं, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलेगा. ये तो मनुष्यों की भूल है. బాబా చెప్తారు భగవాన్ ఇట్లా కాదు ఆశీర్వాదం చేసేది. ఆయుష్మాన్ భవ, పుత్రవాన్ భవ లేదు. అట్లా చేస్తే ఏమీ దొరకదు. ఇది మనుషులు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు ఇట్లా ఆశీర్వాదం చేసేది. అయితే అది ఏమి ఆశీర్వాదమే లేదు. సన్యాసి ఆది भी ఆశీర్వాదం नहीं कर सकते. ఎవరికి ఆశీర్వాదం చేసానికి లేదు. పరమాత్మ ఏం చదివిస్తున్నారు అది చదివితే మనకు ఆటోమేటిక్ ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది. సన్యాసిలో आज ఆశీర్వాद देते हैं कल खुद मर जाते हैं तो क्या होगा. ఈ సన్యాసులు ఆయుష్మాన్ భవ అని చెప్పి ఆశీర్వాదం ఇచ్చి వాళ్ళే చనిపోయినారంటే ఏమీ లాభం ఉంది. చనిపోయే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకు ఆయుష్మాన్ భవ ఇచ్చేదానికి లేదు. पोप को भी देखो कितने होकर गए. गुरु लोग भी गद्दी चलती, छोटेपन में भी मर जाते हैं तो दूसरा कर लेते हैं. तो छोटे चेले को गुरु बना देते हैं. ये तो बाप दादा है देने वाला. ये लेकर क्या करेंगे. तो बाबा तो निराकार है ना. అంటే లౌకికలో గురువులు దగ్గర పోదారు, గురువు చేసుకుంటారు. అయితే కొందరు చిన్నప్పుడే చనిపోతారు. కొందరు గురువులను కూడా చిన్నప్పుడే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు శిష్యులు.
చిన్న చిన్న శిష్యులను కూడా గురువు చేసి పెట్టేస్తారు. మరి అన్నీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. గురువులు ఎంత తీసుకుంటారు డబ్బులు, అది ఇది ఇది. అయితే శివబాబా మనకి ఇచ్చేవాడు, తీసుకునేది ఏమి లేదు. మన దగ్గర ఏం తీసుకుంటారో దానికి రిటర్న్ ఇస్తారు బాబా. వేరే ఎవరికి ఆ శక్తి లేదు, రిటర్న్ ఇచ్చే శక్తి మనుషులకు లేనే లేదు. మీరు మనుషులకు ఎంతైనా చేయండి, మీకు రిటర్న్ రాదు. శివబాబా కోసం ఎంత చేసినారో అదంతా మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది. ఏంటంటే శివబాబా నిరాకార్, ఈ సాకార్ ఏమో తీసుకోరు, బాకీ నిరాకార్ భగవాన్కు మన సేవ చేస్తాం. ये भी समझने की बातें हैं. ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को दे रहे हैं. नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं. అంటే ఎప్పుడు మన నోటి నుంచి ఇట్లా శబ్దం రాకూడదు, నేను శివ బాబాకు ఇచ్చినాను అట్లా అని. మనం ఏమి ఇయ్యలేదు, వాస్తవంగా తీసుకునే దానికోసమే అది జరిగింది అట్లా ఇచ్చేది. పదం తీసుకుంటాం శివ బాబా దగ్గర ఉండి, ఏమీ మనం ఇయ్యలేదు. అర్థమైందా? తీసుకున్నారు. పోయిన కల్పనలో ఇచ్చేది కూడా ఇప్పటి వరకు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే ఇయ్యలేదు వాస్తవంగా. अच्छा बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं. शिव बाबा तो दाता है ना, तुम उनको देंगे कैसे? భగవాన్ దాత, లెక్కలేని అంత మనకి ఇస్తారు. మన ఇట్లా ఇచ్చినాం వాళ్ళకు, తినే లేదు. ₹1 ఇస్తే దానికి 10 గుణ ఇస్తారా లేదా? సో ఇచ్చినారా, తీసుకున్నారా? తీసుకునేట్టుగా లెక్క వస్తుంది. मैंने दिया ये समझने से देहाभिमान आ जाता है. నేను ఇచ్చినాను అని అనుకుంటే దేహ అభిమానం వచ్చేస్తుంది. हम शिव बाबा से ले रहे हैं. बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना. మన ఇచ్చినోని అనుకుంటే దేహాభిమానం. బాబా దగ్గర మన సేవ అర్థం ఉండిలా వేస్తాం. ఎంతమంది బాబా బిడ్డలు వస్తారు అక్కడ ఉండేదానికి, వాళ్ళకు అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అవుతూ ఉంటుందా లేదా? అదంతా మన భాగ్యమే. మనం చేస్తే మన భాగ్యం అది. గోయా తుమ్ దేతే హో అప్నే లియే, మీకోసమే మీరు ఇచ్చినారు అనుకోండి. उनको अपना थोड़ी कुछ करना है. राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो. రాజ్యం కూడా బాబా మనకి ఇస్తారు, అందుకే మనం చేస్తాం కూడా. మన కోసమే మనం చేసుకుంటాం, మన రాజ్యానికి కోసమే. तो तुमको अपने से ऊंचे बनाते. బాబా మనం తనకంటే శ్రేష్టంగా చేస్తారు. ऐसे बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए. आधा कल्प पूजा करते थे, आधा कल्प पुजारी बने, पूज्य थे फिर पुजारी. पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो. మన అర్ధకల్పం పూజ్య, అర్ధకల్పం పూజారి అవుతాం. ఎప్పుడు పూజ్యంగా ఉంటామో సుఖధాంకు మాలిక్గా ఉంటాం. పూజారి అయితే మనం దుఃఖధాంకు మాలిక్ అయిపోతాం, దుఃఖధాంలో వచ్చేసాం पूजारी है. तो ये भी किसको पता नहीं है कि बाप कब आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं. इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो. మనుషులకు ఇది కూడా తెలీదు, భగవాన్ ఎప్పుడు వచ్చి స్వర్గ స్థాపన చేస్తారు అట్లా అని. ఈ విషయాలంతా ఇప్పుడే మనకు అర్థమైంది. భగవాన్ అవతరణ అయినా స్వర్గ స్థాపన చేస్తాను కోసం. బాబా ఇతని अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी బుద్ధి మే बैठता नहीं है. భగవాన్ ఎంత బాగా ప్రతి విషయం చెప్తారు, అయినా కూడా కొందరు బుద్ధిలో ఇదంతా కూర్చొనేదే లేదు, అర్థమే కాలేదు, ధారణనే కాలేదు, గేమ్ దేవత అవుతారు. तो जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना, पुरुषार्थ कर ऐसे श्रेष्ठ बनना है. బాబా మనకి ఎట్లా చెప్తారో అట్లా మనం చెప్పాలి. పురుషార్థం చేసి దేవతలాగా కావాలి, మంచి పదవి తీసుకోవాలి, శ్రేష్టంగా అయ్యేదాన్ని. बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अपने अच्छे गुण भी होने चाहिए. తండ్రి బిడ్డలకు చెప్తారు, మీ లోపల మంచి గుణాలు బాగా ఉండాలి. కోయి బాత్ మే రూట్నా నహీ హై. బాగా అటెన్షన్లో వినండి, ఏ విషయంలో అలిగిపోకూడదు. ముర్దా చేసే షికల్ నై బనానీ హై. మన ముఖాన్ని శవంలాగా చేసుకోకూడదు.
అలిగిపోయి बाप कहते हैं ऐसा काम नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उसको कहा जाता है जो बाप के मत पर नहीं चलती है। బాబా చెప్తారు చెడ్డ పని ఏం చేయకూడదు. అయితే చండికాదేవి కూడా పూజ చేస్తారు. ఆ చండిక ఎవరంటే బాబా బిడ్డ అయ్యి బాబా మాటనే వినదు. ఎవరు డిసోబీడియంట్గా ఉన్నారో బాబా బిడ్డలు వాళ్ళ పేరు చండిక. అందరికీ దుఃఖం ఇస్తూ ఉంటుంది, జగడాలు వేస్తూ ఉంటుంది. బాబా బిడ్డ అయిన తర్వాత కూడా నేను బ్రహ్మకుమారిని చెప్పుకుంటుంది. ఇట్లా చండికాది కూడా మేళా అవుతుంది. మనుషులు ఎంత అజ్ఞాని అయిపోయినారు. ఎవరిని పూజ చేయాలో ఎవరిని చేయకూడదు అని కూడా తెలియదు. అర్థమే తెలియదు వాళ్ళకు మనుషులకు. कोई में ताकत नहीं है ये सब समझाనికి. మనుషులకు ఇదాన్ని చెప్పేది शक्ति కూడా లేదు. तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है. మన బాబాని బాగా తలంపు చేస్తే తండ్రి ద్వారా మనకు ఎక్కువగా శక్తి కూడా దొరుకుతుంది. परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर भटकती है. అయితే చాలామంది ఇక్కడే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ బుద్ధి బయట తిరుగుతూ ఉంటుంది. इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि बिजी रहे. అందుకే బాబా చెప్తారు ఇక్కడ చిత్రాల ముందు మీరు కూర్చోండి, మీ బుద్ధి కూడా చాలా బాగా బిజీగా ఉంటుంది. చిత్రాల ముందు కూర్చొని విచార సాగర్ మంతన్ చేయాలి. ఈ మెట్లు చిత్రం కానీ ఈ సృష్టి చక్రానికి చిత్రం కానీ దీనిపైన బాగా విచారం చేసి వేరే వాళ్ళ మనుషులకు చెప్పాలి. సత్యుగం ఇట్లా ఉంటుంది ఇదన్నీ చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు చాలామంది మనుషులు వస్తారు మీ దగ్గర వినేదానికి. అయితే మీరు చెప్పేదానికి రెడీయా? అందుకే విచార సాగర్ మంత్రం చేసి పెట్టుకోండి మొదట్లోనే. బాప్ कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराता हूँ, पुरानी का विनाश कराता हूँ. శివబాబా చెప్తారు నేను బ్రహ్మ ద్వారా కొత్త సృష్టి స్థాపన చేయిస్తాను, పాతదాన్ని వినాశం చేయిస్తాను. ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना मुख आपे ही खोलता जाएगा. అంటే శివబాబా ఎట్లా స్థాపన కార్యం ఎట్లా వినాశ కార్యం చేయిస్తారు ఇదన్నీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పేదానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకు అలవాటు అయిపోతుంది. చెప్పేదానికి బాగా చెప్పే అలవాటు చేసుకోండి. अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए. गूंगे तो नहीं होना. మనసులో ఇదంతా విచారం జరుగుతుందా లేదా దాని నోటి ద్వారా చెప్పాలి. మూగ లేదు కదా, మాట్లాడే శక్తి మీకు ఉందా లేదా? ఏదేదో మాటలు గంటలు మాట్లాడుకుంటారు. అయితే బాబాది మాటలు వేరే వాళ్ళకు ఎందుకు చెప్పకూడదు? చెప్పచ్చు, విచారం చేసి చెప్పండి. घर में कितने रडियाँ मारते हैं उसके लिए मुख चलता है. ज्ञान सुनाने के लिए नहीं चलता है क्या? मुख खोलता नहीं है. బాగా చెప్తారు ఇంట్లో ఎంత గట్టిగా అరుస్తారు దానికంతా మాత్రం నోరు అరుస్తారు, మాట్లాడతారు, ఏమేమి చేస్తారు. ఈ జ్ఞానం వినిపించేదానికి మీరు నోరు తెరిచేదానికి లేదా? చిత్రతో సబ్కో మిల్ సక్తా హై. హిమ్మత్ చాయి, ధైర్యం కావాలి ఇదని చెప్పేదానికి. చిత్రాలేమో ఇస్తాం కానీ మీకు చెప్పేదానికి రెడీయా? ధైర్యం ఉండాలి. అప్ని ఘర్ కా భీ కళ్యాణ్ కరేనా, ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకైనా కళ్యాణ్ చేయండి అందరికీ చెప్పి. अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे. మీ రూమ్ ఉంది కదా, ఆ రూమ్లో చిన్న సైజు అన్ని చిత్రాలను పెట్టేయండి, దాని విచారం చేస్తూ ఉండండి. అప్పుడు నోటి నుంచి మీకు అది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఏ జైసే తుమారి లైబ్రరీ హో జాతీ హై. మీ రూమ్లో అన్ని చిత్రాలను పెట్టేస్తే అది లైబ్రరీ లాగా అయిపోతుంది. दूसरों का भी कल्याण करने के लिए चित्र आदि लेना चाहिए. వేరే వాళ్ళ కళ్యాణార్థంగా అయినా మనం చిత్రాలు పెట్టుకోవాలి. యుక్తిగా అందరికీ చెప్పాలి. ఎవరెవరు వస్తారో వాళ్ళందరికీ చెప్పి సర్వీస్ చేస్తూ ఉండాలి. తోడా భీ సునాతో ప్రజా బన్ జాతే. వాళ్ళు మీ నోటి ద్వారా కొంచెం వింటే కూడా
ప్రజలైపోతారు. बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ बताते हैं, बाप को याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाएंगे. తండ్రి తలంపు చేయండి, మీ వికారం వినాశమైపోతుంది. बाकी गंगा में जाकर के एकदम डूब जाओ तो विकार विनाश नहीं होगा. అయితే ఇట్లా కాదు, గంగలో పోయి మునిగి లేయండి, ఏమైనా వికారం వినాశం అవుతుందా? ఏతో అంధశ్రద్ధ హై, అదే అంధవిశ్వాసం. హరిద్వార్లో పోదారు, అక్కడ పోదారు, కితనే గందే షహర్ హై, అదంతా ఎంత అసహ్యంగా బురద అక్కడంతా. అక్కడ పోయి మునిగి లేస్తారు. దానికి బదులు శివభావతాళం చేయండి, పతితి నుంచి పావన అయిపోతారు. సాగర్ में कितनी गंद पड़ा, సాగర్లో కూడా ఎంత అసహ్యం. नदियों में तो कीचड़ा ही कीचड़ा पड़ा है, उससे फिर पावन कैसे हो सकते हो? నదిలో ఎంత చెత్త అంటే చెత్త, శవాలంతా ఉంటుంది. ఎవరు స్నానం చేస్తారు అంతా వాళ్ళ శరీరాన్ని మురిగి. ఎంత ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది, వాళ్ళు పోయి స్నానం చేసి వస్తే మీరు మళ్ళీ దాంట్లోనే చేస్తే ఏమవుతుంది? అందుకే బాగా చెప్తారు, ఆ నదిలో దాంట్లంతా మునిగి లేచేది ఏమీ పతితి నుంచి పావన అయ్యలేదు. ఆ ఊరే ఇంత అసహ్యంగా ఉంది హరిద్వార్. పావన్ కావాలంటే శివబాబా తలంపు మాత్రమే చెయ్యాలి. అయితే ఇంత బుద్ధిహీనంగా ఎవరు చేసినారు మనుషుల్ని? మాయానే సబ్కో బిల్కుల్ బేసమజీ బనా దియా. మాయ ఇంత బుద్ధిహీనంగా చేసి పెట్టింది. बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद कर, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ. वो तुम्हारी शरीर का लौकिक पिता तो है ही, पतित पावन तो एक बाप है. अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते. जीवन मुक्ति दाता तो वो एक ही है, दूसरा ना कोई. इतना सहज बात का अर्थ भी कोई नहीं समझते. అంటే బాబానే మనం పిలిచినాం కదా, హే పతిత్ పావన్ రండి అట్లా అని. ఈ తండ్రి ఉంటే కూడా ఆ తండ్రిని పిలిచినాం, పతిత్ పావన్ రండి. వాళ్ళు ఒకరే పతిత్ పావన్, వాళ్ళే మన పావన్ చేస్తారు. వాళ్ళ తలంపులో ఉంటేనే పవిత్రం అవుతాం. ముక్తి జీవన్ ముక్తి దాత కూడా వాళ్ళు ఒకరే. ఎంత ఈజీ అర్థాలు బాబా మనకు చెప్తారు, వేరెవరు ఇదంతా చెప్పేదానికి కూడా కాదు. అచ్చా మీఠే మీఠే సికలదే బచ్చోं ప్రతి माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. ओम शांति. हमारी धारणा कोसर मुख्य सार, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करो. బాగా చెప్తారు, నోటి నుంచి సదా జ్ఞాన రత్నాలు చెప్పేదానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. వేరే వేరే మాటలంతా స్టాప్ చేసేయండి. కభీ భీ ముఖ్ సే కాంటే వా పత్తర్ నై నికాల్నీ హై. మన నోటి నుంచి ఎప్పుడు ముళ్ళు కానీ రాయిలాగా ఉండే శబ్దాలంతా రాకూడదు, దుఃఖం ఇచ్చే శబ్దాలు. అది अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा दो. उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी समझाना है, बिजी रहना है. మన స్వయం కళ్యాణ్ మరి ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళ కళ్యాణార్థంగా ఇంట్లో మొత్తం చిత్రాలను పెట్టేయండి. మరి దాని ముందు కూర్చొని విచార సాగర్ మంథన్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్పాలని విచారం చేయండి, బిజీగా ఉండండి. మళ్ళీ सेकंड पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है. బాబా దగ్గర ఉండే ఆశీర్వాదం అడిగేదానికి బదులుగా వాళ్ళ మత అనుసారంగా నడుచుకోవాలి, శ్రేష్ఠ మత అనుసారంగా. బలిహారి శివ్ బాబా की है इसलिए उसको ही याद करना है. ఇక్కడ బలిహారి అంటే మనం సమర్పణ ఇది శివ్ బాబా కోసం, అందువల్ల శివ్ బాబానే తలంపు చేయాలి. బాబానే మనకు అన్నీ ఇస్తారు, సత్యుగాని ఆస్తి కానీ ఏదైనా. అందువల్ల బాబా ఒక్కరిదే తలంపు చేయాలి. ये अभिमान न आए कि हम बाबा को देर इतना दिया है. మరి ఇట్లా అభిమానం రాకూడదు, దేహాభిమానం. నేను బాబాకు ఇంత డబ్బులు ఇచ్చినాను అట్లా అని ఎప్పుడు అట్లా నోటి ద్వారా చెప్పకూడదు, మీ దాన్ని ఖాళీ అయిపోతుంది. మరి భగవాన్కు మీరు ఇస్తున్నారా? భగవాన్ కదా మీకు ఇచ్చినారు, అది సేవ అర్థ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మరి వరదానం
विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले సాక్షి దృష్టాభావ అంటే విశ్వ కళ్యాణకారిది శ్రేష్టమైన స్టేజ్లో ఉండి వినాశ లీలని సాక్షిగా చూసేవాళ్ళు సాక్షి దృష్టాభావ. వినాశ లీలను చూసే ధైర్యం ఉండాలి. अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित रहना चाहिए. ऊंची स्टेज है ये. विनाश लीलाను చూడాలంటే మనం विश्व कल्याणकारिदी श्रेष्ठ स्थितिలో ఉండాలి. जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाए. ఈ శ్రేష్ఠ స్థితిలో మనం ఉంటే సర్వ ఆకర్షణ నుంచి ముక్తి అయిపోతాం. అంటే సంబంధం, పదార్థం, సంస్కారం, ప్రకృతిది, హల్చల్ది ఆకర్షణ అన్నీ సమాప్తి అయిపోతుంది ఈ విశ్వ కళ్యాణకారిన श्रेष्ठ स्थितिला ఉంటే. जब ऐसे श्रेष्ठ स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित होकर शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं को प्राप्त करा सकते हैं. ఇట్లా శ్రేష్టమైన స్థితిలో ఉండి మనం సాక్షిగా ఎప్పుడు చూస్తామో పైన ఉండి అప్పుడు సర్వ ఆత్మల కోసం కూడా మన పైన ఉండి శాంతిది, శక్తిది కిరణాలు ఇదంతా అందరికీ ప్రాప్తి చేయించవచ్చు. మరి స్లోగన్ ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएंगे. ఈశ్వరీయ శక్తిలో మనం శక్తిశాలి కావాలి బలవాన్గా. అప్పుడు మాయాది ఫోర్స్ ఏముందో అది తగ్గిపోతుంది. ఓం శాంతి. जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाई, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए. अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें. मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें. मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें. वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते. जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते. वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते. जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते. कैसी चिंता कैसा गम हो देकर हाथ में हाथ तुम्हें. मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें. मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें. है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं. कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारी जाऊं.
और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारे जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। है मेरे मन में सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।